친밀한, 친숙한이라고 그랬죠. 그래서 intimidate는 threat이랑 똑같아. 위협하다, 겁주다. public official, 공무원, racial minority, 소수민족, suffrage, 선거권, 투표권, hold an election, 선거를 실시하다, run for office, 입후보하다, 출마하다. 다 맞았죠? 동그라미 친 거야? 자, 투표하다, vote. 목소리를 내다 발언하다, voice. 목소리도 되죠? 거부하다, 어떻게 읽을 거야? deny 뒤에 to예요, ing예요? ing죠. 시민, 국민, citizen. 간격, interval. 선거, election. 입후보자, candidate. 정부, government. 요소, component. 구성 요소야. 민주주의, democracy. 데모가 뭘 뜻하고? 다 까먹었어요? 군중, 대중을 뜻하고. crowd는 뭐를 뜻하고? 까먹었구나. 통제하고. 그래서 원래는 민주주의가 그런 뜻이었잖아요. 다시 한 번 더 보여줄게. 1번. Which candidate will run in the election? 재영이 해서 어떤 후보자가 선거에서 뽑힐까? 출마할까? 2번 서연. 모든 소수민족은 독특한 역사와 문화를 가지고 있다. 그렇지. 잘했어. 인종의 소수니까 소수민족 맞죠? 도원이. 투표할 뭐다? 뭐에? 를 위해 투표할? 여러분 뭐예요? 권리이다. 참정권, 투표권이죠. 4번 준석. It is wrong. 가주어 is은 해석 안 하죠? 틀렸다, 잘못됐다. 뭐가? 그렇지. 누군가를 박해하는 것은 잘못됐다. 인종이나 이걸 찾아왔어야 되죠. 모르면 뭐예요, 여러분? 종교, religion. 누군가의 그들의 인종이나 종교 때문에 누군가를 박해하는 것은 잘못됐다. 한성. 그렇죠. 6번. Given the planet, plenty of water and it will thrive. give구나. give 줘라. 그 식물에게 많은 물을. 그러면 그 식물은 잘 자랄 것이다. thrive는 번성하다. court 그 법원이 부인했다. 그들의 요청을. 나라를 떠나겠다는 형용사적 용법이죠. 그래서 거부했다. 기각했다 라는 뜻이에요. 기각한다는 건 허락을 안 해줬다는 뜻이야. 그 다음 비밀투표는 핵심적인 주된 구성 요소이다. 공정선거의. 시민들은 위협당한다고 느껴서는 안 된다. 어떤 방식으로 투표를 하는데. 10번 우리는 have meetings 회의를 갖는다. 정기적인 간격으로. 새로운 생각을 공유하기 위해서. 부사적 용법의 목적. 넘어갈게요. 여러분의 숙제는 이 단원 끝까지 해오시는 거예요. 자, 그래서 크라티아는 지배, 통제. 그래서 군중을 지배한다. 그러니까 민주주의면 되게 자유롭고 사실은 막 그런 건 줄 알았지만 결국에는 대중을 지배한다 라는 뜻이야. 그래서 국가의 주권이 국민에게 있고 국민을 위해서 정치를 한다는 제도고, 이 민주주의를 얘기할 때 그 사람이 빠질 수 없어.
국민을 위한, 국민에 의한, 국민의 하나 뭐죠? 국민에 의한, 국민을 위한, 국민. 이 사람이 누구야? 링컨이야? 이거 몰라요? By people, of the people, for the people? 모르는구나. 진짜 몰라요? 모르는. 자, 중학교 2학년이면 이제 알 때도 됐는데, 자, by the people, for the people 그거 진짜 모르는 거야? 알았어. 자, democratic elections 민주적인 선거 날짜 써보세요. 8월 6일. 예습 다 했죠? 어머. 여러분이 거기 QR코드 있어요? Unit 2, Democratic Elections. Democracy is one of the most common forms of government in the world today. In a democracy, people are able to choose their country's leaders. Instead of having kings that pass leadership to their children, citizens can choose their own public officials and lawmakers through democratic elections. How do democratic elections work? And how do they help democracy thrive? Here are a few factors important to democratic elections. Suffrage is a term that means a person's right to vote. Universal suffrage means that every citizen of a country must be allowed to vote. Historically, the right to vote has been denied in various countries to people groups such as women, racial minorities, young adults, and the poor. However, all citizens should have an equal right to voice their opinions through their votes in a true democracy. Secret ballots are another key component of fair democratic elections. This system prevents people from being persecuted based on their vote. When people feel afraid to vote or intimidated to vote a certain way, they do not have true freedom to choose a candidate. Therefore, the United Nations recommends that ballots be secret. Finally, democratic elections should be held at regular intervals to prevent political dynasties from forming. Different countries have different standards for their various political positions. Some politicians may be elected every 2, 4, or 5 years. Some politicians may run for office a second time, and others may not. However, it is important that politicians be replaced regularly. That way, they cannot take too much power and advantage from the people. There are many other important facts about elections. Registering to vote is an important step in becoming a responsible citizen. How are elections held in your country? Try to find out so you can stay informed. 이게 뭐죠? 아직 안 배운 거구나. 저것도 재밌어요. 응? 블랙홀. 재영이 시작. Democracy is one of the most common forms of government in the world today.
민주주의는 정부의 가장 기본적인 형태 중 하나이다. 세상에서 오는 그래서 one of the 최상급 복수명사가 중요한 표현이고 뭐뭐 중에 하나 폼에 s가 반드시 있어야 돼요. 계속 In a democracy, people are able to choose their country's leaders. 민주주의에서 사람들은 그들의 나라의 지도자를 선택할 수 있다. 계속 Instead of having kings that pass leadership to their children, citizens can choose their own public officials and lawmakers through democratic elections. 왕을 가지는 것 대신에 어떤 왕이야? 국왕, 아니 뒤에 꾸며주고 있죠? 어쩌는 왕이야? pass A to B. 그들의 아이들에게 통솔력을 넘기는 대신 pass. 전하는 전하는 대신 지배력, 권력 이런 리더십을 자녀에게 전하는 물려주는 왕을 가지는 대신에 누구라고? citizens 시민들은 그들의 공무원과 국회의원을 고를 수 있다. 민주적인 투표를 통해. 그렇지. 마무리. How do democratic elections work and how do they help democracy thrive? Here, 어떻게 민주적인 선거가 일하는지, 작용하고 그들이 어떻게 민주주의로 번영하는지. 다시 할게요. how 어떻게 they가 가리키는 건 뭐야? they가 가리키는 건 뭐예요? 민주적인 투표, 선거요. 그렇지. 그럼 어떻게 그 민주적인 선거가 to help 돕지? A가 B하도록 민주주의가 번영하도록. 그렇지. 계속 Here are a few factors important to democratic elections. 여기에는 몇 가지 중요한 요소들이 있다. 민주적인 선거에. 네. 그래서 노란색만 동사예요. 얘는 첫 번째 단락에서 민주주의 선거, 민주주의는 무엇인지에 대해서 얘기하고 민주주의에서는 사람들이 지도자를 선택을 하는데 왕이 있는 걸 대신해서 시민들은 어떻게 그 민주주의를 실현하기 위해서 대리자 또는 대표자를 선출하는지 그리고 그 과정은 어떤 의미를 가지고 있는지 얘기하는 거죠. 같이 읽지 않을게요. 잘했고 노란색 동사 다 체크했지요. 동사를 찾는 것이 모든 영어 해석의 절반 이상이다. 서연이 읽고 The phrase is a public means of person like before. phrase 네. 아까 했는데요. 단어에서 선거권은 계속하세요. 선거권은 모른다. 이거다. 어쩌는 사람을 뜻하는 아니에요. 사람의 권리를 무슨 권리? 투표할 권리를 뜻한다. 뜻하는 뭐겠어, 여러분? 그렇지. 용어이다. 잘했어. 계속. Universal suffrage. suffrage. that every citizen of a country must be allowed to vote. 대학
country가 뭐예요? 나라의 시민이 어떤 나라의 모든 국민이 따라야 투표하는 것을 따라야 따르다는 follow예요. 허용해야 허용해요. 합니다. 허용돼요. 허용돼야 합니다. 다시 할게요. 처음부터 시작. 현성과는 나라의 모든 국민이 투표를 허용되어야 한다는 의미를 합니다. 네. 보통 선거는 의미한다 대절을 어떤 나라의 모든 국민은 투표를 하도록 허용되어야 한다 라는 것을 의미한다. 계속하세요. Historically, the right to Right. life, Right. life Right. to vote has been denied in various countries to people groups such as Women, women, racial minorities. young adults, and the poor. 숙제를 안 했네. 듣발 동단네를 안 했나 봐요, 여러분. 동단네. 듣고 발음하고 동사 찾고 단어 찾고 내용 유추하고 해석해 보세요. 역사적으로 투표할 권리는 부인되어 왔다. 다양한 나라들에서 사람들을 여자나 소수민족들, 젊은이들, 청소년? 그리고 가난한 사람들. 그렇지. 계속 However, all citizens should have an equal. equal right to voice their opinions through their votes in a true democracy. 하지만 모든 시민들은 가지고 있어야 한다. 이런 개똥이 평등한 권리를 발언하기 위해 발언할 그들의 그 의견을 발언하기 위한 평등한 권리는 그들의 투표를 통해서 옳은 민주주의에서 그렇지. 정당한 민주주의에서. 자, 그래서 얘는 동사가 is, means. 대절의 동사는 must be allowed to vote. has been denied. 여기 해석 잘했고. 동사 should have가 끝이에요. 하나, 둘, 셋, 넷, 5개. 밖에 없다. 그럼 얘는 무슨 내용이냐? 얘는 참정권에 대한 내용인데 그 중에서도 참정권이 이제 선거권, 투표권 이런 얘기죠. 그 선거권에서 보통선거에 대한 내용을 얘기하는 것이다. 보통선거, 비밀투표 뭐 여러 가지 4가지 요건이 있었잖아요. 자, 같이 읽지는 않을게요. 잘했고. 그 다음 넘어가서 도원이 시작. 네. 마무리가 필요하겠죠? 위협받는 것으로부터
7번 보면 그들의 투표를 기반으로 그들의 투표권에 대하여 그들이 누구를 찍었는지를 기반으로 박해를 받고 구박을 받고 핍박을 받지 못하도록 예방하고 보호하고 지켜준다. 그래서 앞뒤 내용을 잘 보고 무슨 말인지를 알고 해야 되는데 단어만 나열하면은 안 된다. 그래서 필기하면은 prevent A from B, ing 굉장히 익숙하죠? 필기하고 있죠? prevent A from B, ing는 A를 B 하지 못하게 막다, 예방하다. A가 B하지 못하게 하다도 돼요. 그러니까 A가 B하지 못하는 것이나 A를 B하는 것으로부터 막다나 똑같은 거는 stop A from B, ing, forbid 금하다, A from B, ing, protect A from B, ing, discourage A from B, ing, A가 B하지 못하게 좌절시키다. 이런 거죠. keep A from B, ing, ban 금지하다, ban A from B, ing, prohibit A from B, ing, prohibit도 금지하다라는 뜻이에요. 기타 등등 많은 단어들로 A를 B하지 못하게 하다. 자, 그러면 이 비밀선거는 어떻게 해석하면 좋겠어요? 이 비밀선거는 사람들이 그들의 투표를 기반으로 방해받고 박해받고 핍박받지 못하도록 막아준다. 이렇게 해석하면 되겠죠? 한 번 더 읽어보세요. 투표하는데 느끼거나 어떤 방식으로 start는 포함하다가 아니에요. 어떤 방식으로 투표하는데 겁박받을 때 아니요. 돈의 부츠가 가지지 않아도 된대요. Do not have 뭐가 없다? 예습한 애가 2명밖에 없어요. 그냥 단어를 알아야지. 그냥도 알아야 되는 단어인데 예습을 안 하니까 더 모르지. 몰라. 이거 모른다 쳐요. 계속 선택할 형용사적 문법이에요. 그래서 뒤에서 앞에 있는 명사를 꾸며주는 거지. 지금 진정한 자유가 없다라는 해석을 하면 되는 거죠. 그래서 afraid랑 intimidated랑 똑같이 feel 다음에 보어로 쓰인 거야. 사람들이 투표를 하기에 이게 부사적 문법의 형용사 수식이죠. 뭐뭐 하기에 라고 해석이 되는 거. 사람들이 투표를 하기에 두렵게 느낄 때 또는 어떤 방식으로 투표를 하는데 위협받을 때 그 사람들은 진정한 자유가 없다. 후보자를 선택할. 여기서 모르는 단어가 있어서는 안 돼. certain은 어떤이에요? 마무리하세요.
어제 중3반에 선생님이 이렇게 수업하다가 소리 질렀어요. 근데 그 새로운 누나 있지? 그 누나만 그거 알죠? 이렇게 놀래는 거지. 깜짝 놀랐어. 왜 제대로 안 해? 원래 이 정도를 이렇게 했나? 어? 너도 숙제 안 했잖아. 예습했어? 근데 기본 실력으로 어떻게 머리 굴려가지고 한 거잖아. 티났어. 서은이도 예습 안 했잖아. 보원이도 예습 안 했죠. 준성이 예습했어. 승현이는 몰랐나? 순서는 원래 했고. 지금 이게 녹화되고 있다는 걸 내가 약간 의식하고 있는 것 같아. 원래 너네 지금 내 소리 한번 질러야 돼요. 그러므로 정신 차리고 왜 1번 이렇게 더운데 애들이 학원에라도 왔으니 고마워하고 감사해야 된다. 요즘은 옛날과 달라서 애들 구박하면 안 된다. 이렇게 해야 돼 내가? 2번 나 어떻게 해야 돼? 할 거면 똑바로 해. 응? 어느 정도는 잘 지켜가면서 해야죠. UN은 어쩐다? 유럽 아니죠? 유나이티드 네이션이니까 연합국 이런 거죠. UN이라는 단체가 있죠. UN은 자, 정신 차립니다. 주장, 제안, 명령, 요구, 초청, 거절, 소망을 나타내는 동사의 계절에는 당위성을 나타내는 뭐가 생략될 수 있다? 표두가 생략될 수 있죠. 그래서 이거 원래 조서연도 아는 건데 대답 못하는 거 봐봐. 그쵸? 투표가 비밀이어야 한다 라고 추천한다. 됐어요? 이런 예습을 안 해도 이 정도는 자연스럽게 돼야 되는데 예습이고 뭐고 지금 방학 때 어떤 집에서 뭐 하시는 거예요, 여러분? 응? 그래서 얘는 아까는 보통 선거에 대해서 얘기했고 이번에는 비밀 선거에 대해서 얘기한 거예요. 다음 준석이 천천히 읽고 시작. Democratic elections regular first prevent political dynasties 주소 여기까지만 딱 할 거야. 오늘 하드 캐리 하네요. 그러니까 선생님이 죽으란 법은 없는 거야. 얘네 셋이 정신 안 차렸는데 정신 차린 애가 또 있으니까 웃기도 하고 그러면 또 다음날 다 정신 차리고 그러겠지. 천천히 해보세요. 앞에까지 예습했는데 여긴 예습 안 했지. 마지막으로 민주선거는 열려야 한다. 정기적인 간격으로 prevent A from B, ing 아까 필기 다 해놨던데 그거다 뭐라고? A를 비하지 못하게. 그렇지. A는 뭐예요? 도어나 A는 뭐예요? political 정치적 집권, 정치적 왕조가 형성되지 못하게 막기 위해서 막 500년 동안 한 세력이 한다고 생각해봐. 우리나라는 안 되겠죠? 그러니까 막 들고 일어날 거 아니야. 정치적인 집권 세력이 형성되지 못하도록 규칙적이고 정기적인 간격으로 개최되어야 한다. 현서 시작.
막 사선 의원 이런 얘기 들어봤죠. 5선 의원. 막 결혼을 하는데 그 집 할아버지가 사선 의원이다. 그리고 국회의원으로 4번 당선이 된 건 거야. 16년 동안 공직에 있었다. 막 그러면 막 되게 돈도 많고 유명하고 존경받고 이런 그런 느낌이겠죠. 계속 그래서 여기 should 생략됐죠. 중요하다라는 말 때문에 생략된 거예요. 주요, 명제, 추거소, 주장, 제안, 명령, 요구, 추천, 거절, 소망을 나타내는 말 뒤에도 대시 생략될 수 있지만 이성적인 판단이나 주관적인 감정을 나타내는 어구 다음에도 뒤에 should가 생략될 수 있어요. 예를 들면 it's a pity. 그거 참 안 됐다. 뭐가? that 이하는 너가 should go there alone. 거기 혼자 가야 한다니. you 하지 말고 그럼 she 해볼까? she should go there alone. 아이고 그녀가 북한에 혼자 가야 한다니. 정말 안타깝다. 아프리카에 혼자 가야 된다니. 우크라이나에 혼자 가야 된다니. 또 전쟁하는데 어디니? 이란에 혼자 가야 된다니. 너무너무 안 됐다. 이런 주관적인 감정을 나타내거나 이렇게 이성적인 판단을 나타내는 형용사나 명사 또는 어구 뒤에는 대절에 should를 생략할 수 있다. 그러면 she 다음에 goes가 아니라 go가 되면 틀린 게 아니라 should가 생략된 것이다. 그래서 주요 명제 추고서뿐만 아니라 important, necessary, vital 등과 pity 또는 뭐 슬프다, 좋다 이런 거 다음에도 should가 생략될 수 있다. 마무리. 그렇지. 그래서 동사만 체크해보면 should be held, 개최되어야 한다. 다른 나라는 다른 기준이 있다. 어떤 정치가들은 이렇게 선출될 수도 있고 어떤 정치가들은 두 번째 공직에 출마할 수도 있고 다른 정치가들은 그렇지 않을 수도 있다. 그래서 그러나 중요하다. 정치가들이 정기적으로 교체되어야 하는 것은 그런 식으로 정치가들은 너무 많은 권력과 이득을 사람들, 백성들로부터 너무 많이 취할 수 없게 되는 것이다 하시면 돼요. 엄청 중요하고 이슈 자체도 중요한 건데 이것과 대비되어서 문법이나 어휘 같은 것도 되게 중요해요. 그러면 여기서는 아까 보통선거, 비밀선거 있었고 그날 4개 있었잖아. 그래가지고 보통선거, 비밀선거 또 뭐 있었죠? 평등선거 또 하나 남았는데 직접선거 이렇게 4개가 있었죠. 근데 여기에서는 그거 나머지 2개를 얘기를 안 해주고 얘네들이 should be replaced regularly 규칙적으로 교체되어야 하는 것이 되게 중요하다. 그걸 얘기한 것이 하나의 간격이라는 단어가 아까 어디 있었는데 간격 없어요? 간격 인터벌 그렇지. 간격을 두고 왜냐하면 정치적 어떤 집권 세력, 카르텔 이런 것들이 형성되지 못하는 거. 그래서 여기도 사람들로부터 너무 많은 이런 권력이나 이점을 쟁취하지 못하도록 하기 위해서 정권이 교체되어야 한다. 선생님이 영수회담 얘기해줬죠? 영수회담이 뭐예요? 영어 수학 회담이 아니고 여당과 야당의 최고 위원들이 만나서 하는 회의를 영수회담이라고 해요. 그래가지고 요즘 아이들이 잘 모른다. 영수회담. 다음 얘는 there are 있다. 많은 다른 중요한 요인들이 선거에 registering to vote 투표를 하겠다고 등록하는 것은 중요한 단계이다. 이 ing 무슨 뜻이에요? 이게 나와야 되거든 지금. 선생님이랑 1년 넘게 했는데 그렇지. 뭐뭐 할 때, 뭐뭐 함에 있어서 라는 뜻이에요. on ing는 무슨 뜻이에요? 그렇지. 얘는 하자마자. 그래서 in becoming a responsible citizen responsible 돼요?
합리적인 reasonable 책임. 있는 책임감 있는 시민이 됨에 있어서 중요한 단계이다. How? 어떻게 선거가 are held 개최되니 너의 나라에서는 try to find out 알아내려고 노력해라. 그래서 너가 stay informed 정보를 잘 가지고 있는 상태를 유지하기 위해서 informative는 무슨 뜻이에요? 오늘 단어 시간이 있었거든. 너가 외운 거를 딱히 알려줄 거야. 뭐를 주는. 네. informative는 유익한이라고 나는 얘기하겠다. 너는 거기 뭐라고 써놨냐면 정보를 받은 이라고 써놨어. inform이 알리다니까. 그쵸? 정보를 알려주는 글이 설명문이잖아. 그럼 유익하죠. 그래서 informative, 유익한. 이 글의 종류도 설명문이에요. explanation, informative한 글이지. 이해됐어요? 자, 그래서 동사 확인해보면 are, is, are, held까지 수동이죠. can stay. 지금 어떤 상태여야 되냐면 기말고사를 하고 끝나서 해이해졌다가 여름방학 때 학습량이 늘어나가지고 애들이 머리가 핑핑 돌고 여기 오는 거는 귀찮고 덥고 막 준비하고 이랬겠지만 여기 와서는 막 책이 막 계속 끝나고 막 단어장이 애들이 계속 나가고 애들이 머리가 막 이렇게 되고 이런 상태가 돼야 되거든요. 근데 약간 오늘 너희들은 왜 그런 건지 알 수가 없지만 여행 간 애들도 있는데 뭐 온 것이 얼마나 좋은데 그쵸? 그래서 난 어쨌든 소리를 안 질렀다. 내가 어제 재한이한테 소리 지르고 얘한테 지른 게 아니라 너무 속이 터지는 거야. 준비를 안 해놓고. 준비를 해오는 게 숙제인데 그래가지고 내가 이렇게 했는데 거기 누나가 이렇게 놀라가지고 똑바로 해라. 지금 한참 클 텐데 언제 애들이 제일 많이 크는지 알아? 선생님이 첫째를 2008년 8월에 낳았어. 근데 언제 낳았더라? 큰애 생일이 언제니? 2008년 8월 18일 오전 8시 18분에 낳았어요. 그래가지고 언제까지 일을 했어? 8월 초까지, 7월 말까지 했나? 8월 초까지 했나? 이때까지 일을 했어. 그래가지고 이것도 집에서 이제 아기를 낳아야 되잖아. 아닌데 8월 7일 빼봐. 7일 빼면 11일까지 했나? 일주일 전까지는 했던 것 같아. 8월 11일까지 뭐 아기 낳지 않았는데 그냥 배만 이렇게 나와 있을 뿐. 그럼 뭐 똑같잖아. 지금 열심히 수업을 하고 8월 초에 그 나를 대신해서 수업할 선생님 이규원인데 이규 무슨 여자 선생님이 뽑았어. 그래가지고 막 수업하고 인수인계를 하고 일주일 쉬고 이제 아기를 낳으러 갔어. 16일날 아기를 낳으러 갔어. 17일날인가? 모르겠어요. 가가지고 밤새 잠을 못 자고 너무 졸린데 진통을 해야 되는 거야. 그래서 나는 아기를 낳을 때 아픈 기억이 하나도 없어. 너무 졸려서 빨리 낳고 자고 싶은 거야. 너무 졸려. 그래가지고 아픈지도 모르고 그냥 빨리 낳고 자야 되겠다. 그랬는데 그래가지고 이제 낳았어. 그러면 18일날 낳았죠. 병원에 한 이틀 있는다고. 하루인가? 모르겠어. 그리고 이제 조리원에 가서 일주일을 있었어. 그럼 9일이 지났죠. 우리 집에 가가지고 엄마 아빠 집에 가서 한 며칠 있었어. 5일인가 있었어. 그럼 14일이 지났죠. 그리고 이제 우리 집으로 와가지고 이제 한 며칠 있었는데 갑자기 대표님이랑 부인이랑 와가지고 옥탑방 살았는데 애들이 다 그만두고 있어. 제발 언제 올 수 있냐고. 네? 저 지금 휴가 중인데 애들이 지금 한 번밖에 안 남았다고. 5반 줬는데 어떡하냐. 근데 그 한 반 남은 애들이 내가 제일 좋아하던 반이었어. 그래가지고 어떡하죠? 그래가지고 한 이틀 있다가 바로 나갔어. 한 2주 조금 더 쓴 것 같아. 이렇게 나서. 그래서 한 타임 걔네부터 했는데 나 괜찮을 줄 알았거든? 한 타임 딱 수업을 했는데 진땀이 막 나면서 엄청 힘든 거야. 아, 이게 이렇게 힘든 거구나. 이제 이러지 말아야 되겠다. 그리고 나서 했는데 걔네들 중에 그 남아있는 내가 제일 좋아했던 애들이 중 이거거든요. 근데 8월 18일이었는데 한 2주 지났으니까 3주 지났으니까 8월 말이잖아. 근데 그 일주일 전부터 반을 넘겼잖아요. 이 사이에도 얼마나 전화가 많이 오는지 뭐 물어본다고. 이 한 달 동안
애들이 진짜 많아. 헤어질 때 저 키였는데 한 달 후에 오니까 막 다 아저씨 돼 있고 여자애들은 막 엄청 커 있더라고. 너네 지금 이때가 제일 많이 클 때야. 신체적으로나 정서적으로나 실력적으로나 이때가 제일 많이 클 때야. 이때 지나면 꼬마미들도 키 커 있고 그런데 지금 이때 이거 해석을 이렇게 한다고? 응? 그냥 마치 사전인 것처럼 잘 해가지고 참 좋아요 이렇게 하면서 하면 돼야 되는데 정신을 잘 차리길 바래. 알겠죠? 그렇게 해석을 했다고 한다. 그래서 몇 분이야? 원래 16분을 더 했네. 아니요. 자, 그래서 이거에 관련해서 숙제 해오시면 된다. 그 다음 문법. 나한테 있어요? 아니야? 그리고 이제 둘째를 낳아야 되는데 둘째가 안 생기는 거야. 그래서 나는 걔가 외동인 줄 알았어. 나 이제 탁시에서 초등어학원을 해보라는 거야. 그래가지고 네? 이러면서 해줬는데 진짜 3명으로 6개월 동안 너무 애들이 안 모이는 거야. 나 진짜 그때 에드벌룬이라도 띄우고 싶었어. 와, 그래가지고 고생하고 그러다가 둘째를 낳았는데 둘째는 초등어학원을 하니까 유치원부터 했단 말이야. 6살. 그럼 선생님이 유치원 앞에 가서 그 6살 애들을 손잡고 데리고 타서 데려다 놓으면 막 학원에서 수도하고 응가도 하고 울고 수업할 때 어머님들 막 같이 계시고 막 이래가지고 걔네 키워가지고 이제 초등학생 만들고 막 빤스 가르쳐주고 막 이렇게 해서 고생을 하다가 나는 이건 안 하려다 해가지고 80몇 명 만들어서 다른 사람한테 넘기고 그때 둘째를 낳았는데 그때 너무 바쁘니까 조리원에 있는데도 세금계산서 떼달라고 하는 거야. 조리원에서도 일주일 동안 일하고 그리고 이제 다음에 바로 또 셋째 낳고 그래서 이제 내가 생각한 거야. 아, 나는 셋째까지 낳았으니까 이제 몸을 잘 건사해야 되겠다. 그래서 이제 탑시의 이별을 통보하고 나 찾지 마. 난 이제 애들을 키우고 좀 오래 쉬고 싶다. 그랬는데 며칠 만에 연락 왔대요. 애를 3월 4일에 낳는데 언제 연락이 왔지? 3월 4일에 낳는데 5월달에 연락이 왔었나? 그럼 몇 달 전이 지금 빨리 와야 돼. 당장 지금 나오라고 집 앞에서 막 저 지금 아직 쉬지도 않았는데 괜찮다고 모자 쓰고 나오고 푹 샤워하고 갔더니 여기로 오는 거야. 여기 와가지고 아무것도 없는데 여기 학원을 할 거니까 마음대로 하라고. 그래가지고 그게 2016년이야. 벌써 10년 전 일이야. 그런데 어제 찾아온 그 형은 얘예요, 얘. 진짜 얘인데 너무 다운이 형이라고 26이야. 26인데 결혼한 애도 있고 26인데 2년 전에 배방 중에 그 교생 선생님으로 간 애도 있고 그랬어. 아유, 귀여워. 자, 난 몇 페이지? 그거 말하는 게 어려워? 몇 페이지? 163페이지. 163페이지. 이거 설명했어요? 네. 특수구문. 이거 영상을 찍었어야 됐는데, 우리 민준이. 자, 그래서 나니까 앞에 거, 뒤에 거. 앞에 거. 나는 정말로 안다. 운전하는 법을. 근데 차가 없다. 나는 잘해. Not only A, but also B. A가 동명사니까 B도 동명사. 3번 제시카는 좋아해. Neither A nor B. A가 동명사니까 B도 동명사. 둘 다 좋아하지 않아. 노래와 음악 듣는 것을. 얘는 강조니까 할은 did study. 정말로 공부했다. 매우 열심히. It gave 밑줄자. gave가 과거니까 it was Brian. 그건 바로 브라이언이었어. that도 되고 who도 돼요. 책과 여러분께 다른 거 이거 달라요? 다른 거 있으면 얘기하세요. 자, 그 다음 Who was it that revealed? 그 비밀을 revealed. 그 비밀을 누설했던 것이 누구였나요? 3번. 많은 뉴스 기사들은 사실이다. 그러나 어떤 뉴스 기사들은 사실이 아니다.
그럼 이런 거는 부분 부정을 너한테 물어보는 거잖아. 그래서 not all news articles, 모든 뉴스 기사들이 다 사실은 아니다. 선생님 저 여기다가 every 썼는데 뜻 똑같으니까 되죠? 안 돼요. every 다음에는 단수 명사, 단수 동사가 와야 돼서 all만 돼요. 난 패스트푸드 싫어하고 내 남친도 패스트푸드 역시 싫어해. 그러면 neither A nor B 둘 다 좋아하지 않아. 선생님 my boyfriend에 맞춰서 likes 아닌가요? 항상 B에 일치시키는 거예요. 그래서 like죠. hair shop은 does not 항상 일요일마다 그 미용실이 일요일마다 문을 열어. 그렇지만 오직 첫 번째, 세 번째 일요일만 문을 열어. 매달. 그래서 항상 여는 것은 아니다. 라는 부분 부정이죠. 바로니까 강조 구문이죠. 저 여기서 중요한 거는 in the bathroom에 in을 써주는 거야. 욕실에서였다. 뭐가? 내가 목걸이를 찾은 것은. that 대신에 관계부사 where도 돼요. 우리들 중 누구도 그러면 얘는 완전 전체 부정이라고 하면 되겠죠. 전체 부정. 아무도 못 봤다. 그래서 none of us 우리들 중 어느 누구도 have been abroad 해외에 가본 적이 없다 전에. 모든 소녀가 다 좋아하는 것은 아니다. 그래서 every girl not every girl이네. not every girl likes 좋아하는 것은 아니다. to play 가지고 노는 것을 with dolls 해리는 좋아해 뿐만 아니라 무엇도. 그래서 not only 스키 타는 거니까 skiing 스키잉이 A니까 but also는 자주 생략되고 snowboarding 얘도 동명사. 그래서 163페이지는 다 맞았을 테고 자 in the backyard는 장소의 부사구예요. 장소의 부사구는 주어가 될 수 없어서 a tree house 나무집이 있었다. don't가 부정이네. 난 여친이 없어. neither do I 나도 없어. hardly가 부정어죠. hardly가 부정어니까 시제 있는 동사와 주어의 자리가 바뀌는 도치가 발생해서 나는 그가 말하는 것을 이해할 수 없었다. around the corner는 장소의 부사구예요. 코너 주위에 있다. is 무엇이? a famous 유명한 Italian 이탈리아 restaurant 식당이 있다 하시면 되겠죠? rarely는 부정어야. 그래서 시제 있는 동사와 주어 다음에 동사 원형 come을 하면 Caleb은 제 시간에 회의에 오는 적이 드물다. 나는 본 적이 없다. 그렇게 잘생긴 사람을. never이 부정어니까 have I seen 이라고 도치시키면 되겠죠. 얼마나 중요한 건지는 말할 수 없을 만큼 중요해요. 민수는 배우야. 뭐지 뭐처럼 그의 아버지가 배우인 것처럼. 그래서 요렇게 가로치시면 돼요. 내가 어렸을 때 when young 채소를 싫어했다. 넌 지금 떠나도 좋아. If you have to 너가 떠나야 한다면. 그래서 이 대를 to를 대부정사 to다 라고 했었죠. 비록 그녀가 아팠을지라도 줄리는 송별회에 갔다. farewell 파티가 작별 파티, 송별 파티가 되겠죠. 언어 sunflower 장소의 부사구예요. 그러면 앉아있다 라고 해서 sat 진짜 주어 a butterfly. never은 부정어죠. 그래서 did I dream 나는 꿈도 꾸지 못했다. 무엇에 대해서? winning the gold medal 따는 것에 대해서. in the Eiffel Tower 에펠탑은 동격의 콤마죠. the tallest 가장 높은 구조물이야. structure 어디에서? in Paris 파리에서 가장 높은 구조물인데 is beautiful 아름답다. 자, Matthew enjoys cooking very much. 에펠탑을 지은 사람인가? 에펠탑을 너무 싫어하는 거예요. 그래서 어디로 갈게요? 프랑스는 대부분 파리에서 에펠탑이 다 보이거든요. 하도 높아서. 에펠탑이 제일 싫은 사람이 어디로 갈게?
에펠탑 1층에 커피숍으로 갔어. 맨날. 아니 넌 에펠탑이 그렇게 싫다면서 왜 맨날 에펠탑 1층에 커피숍에 가니? 그랬더니 그 사람이 뭐라고 했게? 여기로 와야 에펠탑이 안 보인다. 왜 싫어했게? 이 철물 구조잖아. 너무 비인간적이고 자연에 친화적이지 않고 너무 뭔지 알죠? 뼈다귀 같고 그래서 싫어했던 거야. 그리고 이게 사실은 흔들리고 있다는 것도 알죠? 그리고 여름이면 9cm가량 철이라서 늘어나. 강철이라. 그리고 겨울이 되면 줄어들어. 그래서 이렇게 움직이고 있어. 자, 매튜는 즐긴다. 그래서 몇 미터야? 이 정도는 외우고 있어야 되겠죠? 자, 매튜는 매우 많이 요리하는 것을 즐긴다. So do I. 나도 그래. 됐나요? 자, 그래서 숙제가 여기까지예요. 그러면 3시 26분이니까 4시 26분에 시작할게요. 놓으세요. 숙제는 어디까지냐면 끝까지 놓으시는 거. 또 막 라면 먹고 막 이러고 그래서 막 속 아프지 말고